Hello friends, welcome to BSc Biotechnology Semester 1 video lecture. In this lecture, we will discuss certain MCQs related to Unit 1 of Biotechnology Theory paper. तो जो बायोटेक्नोलॉजी का थियरी पेपर है उसमें यूनिट जो 2 है, सॉरी नॉट 1, यूनिट 2 है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं. MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. तो आपकी जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, अपकमिंग इंटरनल एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होने वाली है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाने वाले हैं. तो इसीलिए ये एक टाइप की आपके लिए प्रैक्टिस है. आपको पता है कि यूनिट 2 में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और अप टू सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तक पढ़ा है. तो आपको अगर याद होगा कि सेल जो यूनिट 2 में हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन तक उसका टॉपिक्स है, उसके टॉपिक्स है, उसको हमने पढ़ा हुआ है. तो उसके रिलेटेड सर्टेन MCQs हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सेल वी स्टार्ट. तो सबसे पहला MCQ है, हु डिस्कवर्ड सेल. तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं: रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन लीवनहॉक एंड नन ऑफ अबव. तो इसका आंसर है ए, रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में स्पेनिश ओक नाम के प्लांट के जो बार्क था उसको उन्होंने थिन सेक्शन में काट के बाद में इन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया था तो उसमें इनको सेल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे थे. इंग्लिश में जो उन्होंने इसको सेला कहा था. तो सेला कोई भी खाली जो स्पेस होता है स्पेशली वॉल से सराउंडेड, इसको सेला कहा जाता है, जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सेल बना. और इसको हम आज कोष की तरह गुजराती हिंदी में पहचानते हैं. तो सेल को डिस्कवर करने का जो श्रेय है ये रॉबर्ट हुक को जाता है. तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक. चलिए, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल. तो આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીશું કે જીવંત કોષનો અભ્યાસ કરનાર સૌ પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક કોણ હતા. તો જો રોબર્ટ હુક એ પ્રથમ વ્યક્તિ હતા કે જેમણે કોષ શબ્દ આપ્યો, જેમણે કોષની શોધ કરી, પરંતુ એમણે જે જોયા હતા એ બધા निर्जीव કોષો હતા, डेड सेल्स હતા. और इसके लिए इसीलिए हम कहेंगे कि जो फर्स्ट लाइव सेल है जिसने ऑब्जर्व किया था, जिसने एक्सप्लेन किया था, यह है एंटोन वॉन लीवनहॉक. तो एंटोन वॉन लीवनहॉक वो पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में से स्पर्मेटोजुआ, RBC, बैक्टीरिया, स्पेशली रेन ड्रॉप्स में से बैक्टीरिया इन्होंने कलेक्ट करके एक्चुअली, या तो इसके सैंपल्स को इन्होंने जब ऑब्जर्व किया था तो लाइव बैक्टीरिया इन्होंने ऑब्जर्व किए थे. तो जो लाइव सेल्स देखने वाले पर्सन थे ये थे एंटोन वॉन लीवनहॉक. चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड प्राइमरी सेल थियरी. ओके, सेल थियरी को हम गुजराती में कोषवाद कहते हैं. तो हम कहेंगे कि प्राथमिक कोषवाद किसने एक्सप्लेन किया था. तो इवन आप 11th के चैप्टर 8 को थोड़ा याद कर दो तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो. बराबर, 2 साइंटिस्ट थे 1839 और 1838 में, 1838 और 1839 में 2 साइंटिस्ट थे. पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैथिस स्लीडन जो जर्मन बोटनिस्ट थे, और दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वॉन जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. और इसीलिए बराबर इसका जो आंसर है ये दोनों आएगा, मतलब कि मैथिस स्लीडन और थियोडोर स्वॉन. इसलिए डी आंसर एक्चुअली आना चाहिए, ये होगा ANB बोथ. बराबर, इसका आंसर होगा ANB बोथ. इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ. चलिए, तो इसका आंसर आएगा D, ANB बोथ. तो हु प्रपोज्ड प्राइमरी सेल थियरी, तो इसका आंसर आएगा मैथिस स्लीडन एज वेल एज थियोडोर स्वॉन, मतलब के ANB बोथ.
चलो, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेल थियरी के हिसाब से दो उनके पॉइंट्स क्या थे? तो अगर इसको हम गुजराती में याद करें तो प्राइमरी सेल थियरी मतलब કે પ્રાથમિક કોષવાદનો પ્રથમ મુદ્દો હતો કે કોષ એ સજીવોનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ છે. મીન્સ સેલ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ એન ઓર્ગેનિઝમ. અને બીજો મુદ્દો હતો કે સજીવોની કાયા એટલે કે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિની જે કાયા છે એ કોષો અને તેની નિપજોની બનેલી છે. મીન્સ ધ બોડીઝ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ આર મેડ અપ ઓફ સેલ્સ એન્ડ ધેર પ્રોડક્ટ્સ ઓર સેલ્યુલર પ્રોડક્ટ. તો આપણે આ બંને ઓપ્શનને જોઈએ. જુઓ, પ્રથમ ઓપ્શન એ છે સેલ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ એન ઓર્ગેનિઝમ, એ પણ પ્રાઇમરી સેલ થિયરીનો પોઈન્ટ હતો. એન્ડ બોડીઝ ઓફ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ આર મેડ અપ ઓફ સેલ્સ એન્ડ સેલ્યુલર પ્રોડક્ટ, મતલબ કે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિની જે કાયા છે, બોડી છે, એ કોષો અને તેની નિપજોની બનેલી છે. ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા એ રુડોલ્ફ વિર્સોએ પ્રપોઝ કરેલો પોઈન્ટ હતો અને એ સેકન્ડરી સેલ થિયરીનો પાર્ટ છે, એટલે પ્રાઇમરી સેલ થિયરીનો પાર્ટ નથી અને એટલા માટે અહીં એ એન્ડ બી બોથ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 5. રુડોલ્ફ વિર્સો ઇઝ નોન ફોર. તો રુડોલ્ફ વિર્સો શેની માટે જાણીતા હતા? વોટ ડીડ રુડોલ્ફ વિર્સો और how did Rudolf Virchow modified primary cell theory? તો કઈ રીતે એમણે પ્રાથમિક કોષવાદને રૂપાંતરિત કર્યો? તો જે પ્રાથમિક કોષવાદ છે એની મર્યાદા હતી કે એ નવા કોષોનું અસ્તિત્વ, નવા કોષોનું સર્જન નહોતો સમજાવી શક્યો અને એ દૂર કરવાનું કામ કર્યું હતું રુડોલ્ફ વિર્સોએ. એમણે કહ્યું હતું કે ઓલ લિવિંગ સેલ્સ કમ ફ્રોમ સેલ ડિવિઝન ઓફ અ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ સેલ, એટલે કોઈ પણ કોષ છે એ પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષના વિભાજનથી પેદા થાય છે. અને એટલા માટે એમણે બાદમાં આ જે થર્ડ પોઈન્ટ એડ કરી અને પ્રાઇમરી સેલ થિયરી મોડિફાઈડ કરી અને સેકન્ડરી સેલ થિયરી એક્સપ્લેન કરી હતી. અને એમની માટે એમણે એક ફેમસ સેન્ટેન્સ કહ્યું હતું, ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા. ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા એટલે કે બધા કોષો એ કોષોમાંથી આવે છે. અને એટલા માટે રુડોલ્ફ વિર્સો ઇઝ નોન ફોર ઓપ્શન એ, ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ચલો, પ્રોકેરિયોટિક સેલ ડઝ નોટ હેવ, બરાબર, આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષમાં શું નથી હોતું? સાઇટોપ્લાઝમ હોય છે, સેલ મેમ્બ્રેન પણ હોય છે, સેલ વોલ પણ હોય છે ઘણા બધા પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સમાં, બટ ટ્રુ ન્યુક્લિયસ, સાચું કોષ કેન્દ્ર નથી હોતું. આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષોના અંદર જે જનીન દ્રવ્ય હોય છે, બરાબર, એનું જેને આપણે રંગસૂત્ર કહીશું, એ કોષ કેન્દ્ર પટલથી આવૃત નથી હોતું. દેટ મીન્સ કે સેલ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેનથી કવર નથી થયેલું. એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ન્યુક્લિયોઇડ. એને શું કહેવામાં આવે છે? ન્યુક્લિયોઇડ. અને એટલા માટે આનો આન્સર આવશે ટ્રુ ન્યુક્લિયસ નથી હોતો. હમણાં પૂછ્યું છે કે પ્રોકેરિયોટિક સેલ ડઝ નોટ હેવ એટલે કે આદિ કોષ કેન્દ્ર કોષમાં શું નથી હોતું? તો જવાબ છે સાચું કોષ કેન્દ્ર એટલે કે ટ્રુ ન્યુક્લિયસ નથી હોતું, સી. 7th ક્વેશ્ચન, વિચ ઓર્ગેનલ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ ઇન એનિમલ સેલ, એટલે કે કઈ અંગિકા એ પ્રાણી કોષોમાં નથી જોવા મળતી? બહુ સરળ જવાબ છે આનો. ઓપ્શન એ ક્લોરોપ્લાસ્ટ, બરાબર. ઓપ્શન બી પણ ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે. સોરી, આઈ નીડ ટુ અગેન એડિટ ધીસ વન. આઈ વુડ સે चलो, तो I modified the question because it was repeated. Two options were repeated. Which organelle is not found in animal cell? એટલે કઈ અંગિકા એ પ્રાણી કોષમાં નથી જોવા મળતી? SER જોવા મળે, RER જોવા મળે, બરાબર, ન્યુક્લિયસ પણ જોવા મળે અને ગોલ્ગી બોડીએ જોવા મળે, પણ એની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ નથી જોવા મળતું, એટલે કે જે હરિતકણ છે જોવા નથી મળતું. એટલે આનો આન્સર આવશે એ, ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ચલો, વિચ ઓર્ગેનલિસ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ ઇન સેલ ઓફ હાયર પ્લાન્ટ્સ? કઈ અંગિકા છે એ ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિના કોષોમાં નથી જોવા મળતી? તો ન્યુક્લિયસ જોવા મળે, ER જોવા મળે, ગોલ્ગી બોડી જોવા મળે, પણ સેન્ટ્રિઓલ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં તારા કેન્દ્ર કહીએ છીએ, બરાબર, એ ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિ કોષોમાં નથી જોવા મળતું અને એટલે આનો આન્સર છે એ, સેન્ટ્રિઓલ. ચલો, 9th ક્વેશ્ચન, વિચ ઓર્ગેનલ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ફોટોસિન્થેસિસ ઇન અ સેલ? બહુ ઇઝી આન્સર છે. તમને ખબર જ છે કે ક્લોરોપ્લાસ્ટ, હરિતકણ, એ વનસ્પતિ કોષો કે કોઈ પણ પ્રકાશ સંશ્લેષી કોષોમાં જવાબદાર છે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે અને આન્સર આવશે એ. ચલો, વિચ ઓર્ગેનલ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ATP સિન્થેસિસ ઇન એન એનિમલ સેલ? કઈ અંગિકા છે એ પ્રાણી કોષોમાં
એટીપીના સંશ્લેષણ માટે જવાબદાર છે? તો ક્લોરોપ્લાસ્ટ પણ એટીપી બનાવે છે, માઇટોકોન્ડ્રિયા એટીપી બનાવે છે, આર એટીપી નથી બનાવતું, અને ડી, એ અને બી બોથ. પણ અહીં તમારે આ ક્વેશ્ચનને ધ્યાનથી જોવાનો છે કે એનિમલ સેલમાં ક્લોરોપ્લાસ્ટ ના હોય, અને એટલા માટે માઇટોકોન્ડ્રિયા, કે જેને આપણે કણાભસૂત્રના નામથી ઓળખીએ છીએ, ઇટ ઇઝ અ રિસ્પોન્સિબલ ફોર એટીપી સિન્થેસિસ ઇન એન એનિમલ સેલ. એટલે 10th ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે માઇટોકોન્ડ્રિયા. 11th question. Which organelle is considered as a factory of protein synthesis? તો કઈ અંગિકાને પ્રોટીન સંશ્લેષણની ફેક્ટરી કહેવાય છે? ઓપ્શન એ રાઇબોસોમ, ઓપ્શન બી ગોલ્ગી, ઓપ્શન સી ન્યુક્લિયસ, ઓપ્શન ડી ઓલ. નેચરલ બહુ જ આન્સર છે ઇઝી આનો, કે રિબોસોમ is having enzymes as well as the machinery for protein synthesis and site of protein synthesis. So ribosome is considered as a factory for protein synthesis. એટલે કે પ્રોટીન સંશ્લેષણની ફેક્ટરી કોને કહેવાય? તો રિબોસોમને કહેવાય. 11th ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એ રિબોસોમ. ચલો 12th question. Which cell component or organelle can be used to differentiate an animal cell and plant cell? એટલે કે તમે કયા કોષના ભાગનો અથવા તો અંગિકાનો ઉપયોગ કરી અને વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ વચ્ચે તફાવત બનાવી શકો છો? ચલો ઓપ્શન એ સેલ વોલ. ડેફિનેટલી સેલ વોલ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્લાન્ટ સેલ બટ નોટ અ પાર્ટ ઓફ એનિમલ સેલ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ, અગેન ડેફિનેટલી ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન પ્લાન્ટ સેલ બટ નોટ ફાઉન્ડ ઇન એનિમલ સેલ. એટલે બંનેનો ઉપયોગ કરીને તમે તફાવત કરી શકો છો. પછી ત્રીજો છે સેન્ટ્રિયોલ, તારાકેન્દ્ર. અગેન આ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. સેન્ટ્રિયોલ ઇઝ અ કમ્પોનન્ટ ઓફ એનિમલ સેલ બટ નોટ અ ફાઉન્ડ ઇન અ પ્લાન્ટ સેલ. મતલબ કે આ ત્રણ ઓપ્શન્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એનિમલ સેલ અને પ્લાન્ટ સેલ વચ્ચે ડિફરન્શિએશન એટલે કે તફાવત કરી શકીએ છીએ. એટલે જે 12th ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર છે ડી ઓલ. 13th ક્વેશ્ચન. સેલ એટલે કોષ. ઓપ્શન એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લિવિંગ ઇઝ પોસિબલ, મતલબ કે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. બી સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ લાઈફ, મતલબ કે જીવનનો એ રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ છે. સી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લિવિંગ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ વિથ અ કમ્પ્લીટ સેલ સ્ટ્રક્ચર. બરાબર, આ ત્રણ ઓપ્શન કોષ માટે લાગુ પડે છે. કોષ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે કારણ કે એક કોષીય સજીવો તમારે વિશ્વમાં જોવા મળે છે. કોષ એ સજીવોનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ છે, એટલે બી પણ ઓપ્શન આવશે. અને કોષનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તો જ શક્ય છે કે કોષની પૂર્ણ રચના હાજર હોય, એટલે સી પણ આવશે. અને આનો મતલબ છે કે ત્રણ ઓપ્શન આવશે ડી. એટલે 13th ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે ડી ઓલ. Give example of a unicellular organism. Virus is not a cellular organism. Virus કોષીય સજીવ નથી, એટલે ઓપ્શન એ નહીં આવે. Cyanobacteria is a unicellular organism because bacteria are always a unicellular in nature. એટલે કે બેક્ટેરિયા પણ હંમેશા એક કોષીય હોય, એટલે સાયનોબેક્ટેરિયા બી આવશે. અમીબા ઇઝ અ યુનિસેલ્યુલર યુકેરિયોટિક ઓર્ગેનિઝમ, એટલે સી પણ આવશે. એટલે ઓપ્શનમાં બંને આવશે, બી અને સી બોથ. એટલે કે 14th ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે ડી, બી એન્ડ સી બોથ. Who proposed fluid mosaic model for cell membrane? કોણે ફ્લુઇડ મોઝેક મોડલની રજૂઆત કરી હતી? બહુ જ ઇઝી આન્સર છે, સિંગર એન્ડ નિકોલસન. બરાબર, સિંગર એન્ડ નિકોલસને ફ્લુઇડ મોઝેક મોડલ 1972માં પ્રપોઝ કર્યું હતું, જે અત્યારે પણ વેલ એક્સેપ્ટેડ છે. ઓપ્શન એ આનો આન્સર આવશે, સિંગર એન્ડ નિકોલસન. રોબર્ટ્સને યુનિટ મેમ્બ્રેન એટલે કે એકમ મોડલ સંકલ્પના રજૂ કરી હતી. બરાબર, ડાર્વિન વોઝ રિલેટેડ વિથ ઇવોલ્યુશન. ડાર્વિન તો ઇવોલ્યુશન સાથે રિલેટેડ હતા. મેન્ડલ વોઝ રિલેટેડ વિથ જેનેટિક્સ. એટલે આનો આન્સર એક જ છે, એ સિંગર એન્ડ નિકોલસન. ઓકે, 16th ક્વેશ્ચન. અકોર્ડિંગ ટુ ફ્લુઇડ મોઝેક મોડલ ફોર સેલ મેમ્બ્રેન, બ્લેન્ક ઇઝ અ મેજર લિપિડ કમ્પોનન્ટ. બરાબર, તો જે ફ્લુઇડ મોઝેક મોડલ છે સેલ મેમ્બ્રેન, એના પ્રમાણે સૌથી વધારે જે લિપિડનો પ્રકાર હાજર છે કયો હોય છે? આનો આન્સર એ આવશે, ફોસ્ફોલિપિડ. કારણ કે ફોસ્ફોલિપિડ એ બાયલેયરના ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. કોલેસ્ટ્રોલ એનિમલ સેલ્સમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે પણ પ્લાન્ટ સેલ્સમાં એબસન્ટ હોય છે, એટલે કોલેસ્ટ્રોલ નહીં આવે. ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ઇઝ અ સ્ટોરેજ લિપિડ. બરાબર, લિપિડનું સંગ્રહિત સ્વરૂપ છે, એટલે નહીં આવે. મોનોગ્લિસરાઇડ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ફાઉન્ડ ઇન સેલ મેમ્બ્રેન, એટલે આન્સર આવશે ફોસ્ફોલિપિડ મેજર કમ્પોનન્ટ તરીકે. ફોસ્ફોલિપિડ મોલિક્યુલ્સ આર અરેન્જ ઇન બ્લેન્ક ઇન સ્ટ્રક્ચર ઓફ સેલ મેમ્બ્રેન. એટલે કે ફોસ્ફોલિપિડ કઈ રીતે ગોઠવાયેલું છે? તો દ્વિસ્તરીય ગોઠવણી ધરાવે છે. યાદ કરો ચેપ્ટર 8 11th સ્ટાન્ડર્ડને. અને એટલા માટે અહીં આપણે આન્સર આવશે એ બાયલેયર. બરાબર, તો 17th ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એ બાયલેયર. 18th ક્વેશ્ચન. બ્લેન્ક આર ડિફિકલ્ટ ટુ રિમૂવ ફ્રોમ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચર. તો કઈ રચના છે અહીં આપેલા ઓપ્શનમાંથી કે જેને પટલની રચનામાંથી બહુ સરળતાથી દૂર નથી કરી શકાતી?
ઓકે, તો અહીં બ્લેન્ક પ્રોટીન્સ આવશે. આપણે થોડું મોડિફાઈડ કરી લઈએ, એડિટ કરી લઈએ ક્વેશ્ચનને. ચલો, બ્લેન્ક પ્રોટીન્સ આર ડિફિકલ્ટ ટુ રિમૂવ ફ્રોમ અ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચર. તો મેમ્બ્રેન એટલે કે કોષની રચનામાંથી કયા પ્રોટીનને દૂર કરવા અઘરા છે? તો યાદ કરો, અંતર્ગત પ્રોટીન છે, મતલબ કે ઇન્ટ્રન્સિક પ્રોટીન્સ છે, એમને મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચરમાંથી રિમૂવ કરવા ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. જે પેરિફેરલ અને એક્સટ્રિન્સિક પ્રોટીન છે એમને મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચરમાંથી ઇઝીલી દૂર કરી શકાય છે. પરિઘીય અને બહિર્ગત પ્રોટીનોને પટલની રચનામાંથી સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે. એટલા માટે ઓલ આન્સર પોસિબલ નથી. ઇન્ટ્રન્સિક એટલે અંતર્ગત પ્રોટીન છે એને દૂર કરવા મુશ્કેલ છે. એટલે આનો આવશે 18th ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે એ, બરાબર. ચાલો, 19th, વિચ સેલ મેમ્બ્રેન ટ્રાન્સપોર્ટ ડઝ નોટ રિક્વાયર એનર્જી. તો પટલની આરપાર જે વહન છે એમાં ઉર્જાની જરૂરિયાત કઈ પ્રક્રિયામાં નથી હોતી? ઓપ્શન એ છે ફેસિલિટેટેડ ડિફ્યુઝન એટલે સાનુકૂલિત પ્રસરણ. ઓપ્શન બી છે સિમ્પલ ડિફ્યુઝન. ઓપ્શન સી છે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. ઓપ્શન ડી છે ઓલ. અગેન આને થોડું મોડિફાઈડ કરવું પડશે. ઓપ્શન એ સાનુકૂલિત પ્રસરણ એ નિષ્ક્રિય વહન છે એટલે એને ઉર્જાની જરૂરિયાત નથી હોતી. ઓપ્શન બી સિમ્પલ ડિફ્યુઝન એટલે સાદું પ્રસરણ છે, એમાં પણ ઉર્જાની જરૂરિયાત નથી હોતી. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટમાં જરૂરિયાત હોય છે કારણ કે એને સક્રિય વહન કહેવાય છે. એટલે ડી શુડ બી એ એન્ડ બી બોથ. અગેન આઈ શુડ edit it, sorry for some disturbance. ચલો, એટલે 19th ક્વેશ્ચન છે તમારી પાસે, એનો આન્સર છે ડી, એ એન્ડ બી. ચલો, 20th, વિચ સેલ મેમ્બ્રેન ટ્રાન્સપોર્ટ ડઝ રિક્વાયર એનર્જી. તો કયા પટલની આરપાર વહન કરવામાં ઉર્જાની જરૂર પડશે? એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે સક્રિય વહન ઉર્જા વગર નહીં થાય, એટલે આનો આન્સર આવશે સી, એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. 21, સિમ્પલ ડિફ્યુઝન ઓલવેઝ અકર્સ. તો સાદું પ્રસરણ હંમેશા કઈ રીતે થાય છે? તો હંમેશા સાંદ્રતા ઢોળાંશની દિશામાં થાય છે. એટલે આનો આન્સર છે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ. ઓપ્શન એ એમ કહેવા માંગે છે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ, મતલબ કે સાંદ્રતા ઢોળાંશની દિશામાં. ઓપ્શન બી એમ કહેવા માંગે છે અગેન્સ્ટ ડાયરેક્શન ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ, મતલબ કે સાંદ્રતા ઢોળાંશની વિરુદ્ધ દિશામાં. ઓપ્શન સી કહેવા માંગે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ, મતલબ કે સાંદ્રતા ઢોળાંશથી સ્વતંત્ર. તો એ પોસિબલ નથી. સી અને બી અને ડી ઓલ પોસિબલ નથી. એટલે આન્સર એ આવશે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ, મતલબ કે સાંદ્રતા ઢોળાંશની દિશામાં. 22, ગીવ એક્ઝામ્પલ ઓફ પ્રોટીન્સ ઇન્વોલ્વ ઇન એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. તો કયા પ્રોટીન છે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે? સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ, સુક્રોઝ ટ્રાન્સપોર્ટર, લેક્ટોઝ પરમિએઝ, ઓકે, ઓર નન. તો અગેન આઈ શુડ એડિટ ઇટ. ચલો જુઓ, સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ ઇઝ અ વેરી ફેમસ એક્ઝામ્પલ ઓફ અ પ્રોટીન ઇન્વોલ્વ ઇન એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. એટલે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ તો તમે જાણો છો કે એ એટીપીનો યુઝ કરી અને એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે. સુક્રોઝ ટ્રાન્સપોર્ટર એ ફેસિલિટેડ ડિફ્યુઝન એટલે સાનુકૂલિત પ્રસરણ કરે છે. અને લેક્ટોઝ પરમિએઝ પણ સાનુકૂલિત પ્રસરણ કરે છે. મતલબ ડી નન પોસિબલ નથી. ઓપ્શન એ આનો જવાબ છે. 22મા ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. 23rd ક્વેશ્ચન, મેમ્બ્રેન પ્રોટીન ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન, મતલબ કે જે પટલમય પ્રોટીન છે એ શેમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે? પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોસેસ, ડેફિનેટલી સાનુકૂલિત પ્રસરણ એ પટલમય પ્રોટીનથી જ થશે. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ, અગેન એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ પણ સ્પેસિફિક પંપ પ્રોટીનથી થશે, બરાબર. નોટ ઇન્વોલ્વ ઇન એની ટ્રાન્સપોર્ટ ખોટું છે. એ એન્ડ બી બોથ, એટલે આનો આન્સર છે 23rd નો એ એન્ડ બી બોથ. હુ પ્રપોઝડ that cell comes from cell division of pre-existing cell. તો કોણે એવી રજૂઆત કરી કે કોઈ પણ કોષ એ પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષના વિભાજનથી પેદા થાય છે? જવાબ બહુ જ ઇઝી છે, રુડોલ્ફ વિર્સો, ફેમસ જર્મન સાયન્ટિસ્ટ રુડોલ્ફ વિર્સો. આન્સર આવશે એ, રુડોલ્ફ વિર્સો. ચલો, 25th એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન,
પ્રોકેરિયોટિક જેનેટિક મટીરિયલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ, મતલબ કે બેક્ટેરિયાનું આદિ કોષ કેન્દ્રીય સજીવનું જનીન દ્રવ્ય શેનું બનેલું હોય, બરાબર. તો યાદ રાખજો કે કોઈ પણ કોષીય સજીવનું જનીન દ્રવ્ય છે એ બનેલું હોય હંમેશા ડીએનએનું. ખાલી વાયરસ જ એવા સજીવો છે આ વિશ્વના કે જે આરએનએને જનીન દ્રવ્ય તરીકે ધરાવે છે. બીજું કે બધા જ કોષીય સજીવોમાં બેક્ટેરિયા હશે કે યુકેરિયોટિક સેલ્સ હશે, ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ હોય, એટલે કે બે શૃંખલાનું બનેલું ડીએનએ હોય જનીન દ્રવ્ય તરીકે. પણ જે બેક્ટેરિયા છે એમાં સર્ક્યુલર ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ મોલિક્યુલ હોય, જ્યારે યુકેરિયોટિક સેલ્સમાં ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ મોલિક્યુલ રેખીય એટલે લિનિયર હોય, અને એટલા માટે આનો જવાબ આવશે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ સર્ક્યુલર ડીએનએ, એ. તો 25th ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે એ, બરાબર. તો અહીં એક સિમ્પલ પ્રેક્ટિસ મેં તમને આપી છે. આ ટાઈપના જ ક્વેશ્ચન્સ ઇન્ટરનલ ઓનલાઈન એક્ઝામમાં હશે, એટલે કેરફુલી તમારા નોટબુકની અંદર એને નોટ ડાઉન કરી લો. મટીરિયલની સાથે સાથે વિડીયો લેક્ચરને સમજો અને જે પોઈન્ટ્સ છે એને સમજવાની કોશિશ કરો. જો કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.